آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک میجیشین تھا، جادوگر تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اسے کسی بھی جیل میں، کسی قید خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو بیڑیوں سے باندھ دیتے، اس کو کسی جیل میں رکھتے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ جایا کرتا تھا، نکل جاتا تھا۔ جب اس نے یہ چیلنج کیا تو بڑی دور افتادہ کسی جگہ پر ایک جیل میں اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا یہاں سے بچ کے دکھاؤ۔ گئے، جا کے اس کو اس جیل میں بند کر دیا۔ اب جب وہ جادوگر جیل کے اندر گیا، ایک دنیا جیل کے باہر کھڑی تھی اور منتظر تھی کہ اس جیل سے یہ کیسے باہر آتا ہے، جبکہ یہاں پر پہرے بھی بہت زیادہ ہیں اور جیل کی جو اتھارٹیز ہیں ان کا دعویٰ بھی ہے کہ کوئی پرندہ بھی یہاں سے آسانی سے باہر نہیں آ سکتا۔ وہ جادوگر اس سیل کے اندر گیا اور اس جیل کے اندر پیچھے سے تالا لگا دیا گیا۔ اس نے اندر جا کے پہلے اپنا کوٹ اتارا اور کوٹ اتارنے کے بعد اپنی بیلٹ کے نیچے سے ایک لوہے کی چھوٹی سی سٹرنگ نکالی، ایک دھات کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی تار نکالی جس کی مدد سے وہ تالے کھولتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس تالے کو کھولنا شروع کیا اس تار کی مدد سے۔ بڑی دیر تک لگا رہا لیکن وہ تالے کو نہ کھول سکا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کے چہرے پر بہت ہی پریشانی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور 2 گھنٹے کے بعد وہ ایسے لگتا تھا ہار مان چکا ہے اور وہ کلیپسڈ ہو گیا، گر گیا۔ جیسے ہی اس کا بوجھ دروازے پر پڑا، دروازہ کھل گیا، کیونکہ وہ دروازہ در حقیقت بند تھا ہی نہیں۔ اور وہ جادوگر اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ دروازہ تو بند ہے کیونکہ یہ جیل ہے اور میں نے چیلنج کیا ہے کہ میں جیل سے نکل کے دکھاؤں گا، تو جیلر نے تو دروازہ بہت ہی مضبوط طریقے سے بند کیا ہوگا، بلکہ بہت ہی بڑے لوہار کو بلا کر اور بہت ہی بڑے تالے کو بڑے اچھے طریقے سے بند کیا ہوگا، اور وہ کوشش کرتا رہا اس تالے کو کھولنے کی جو در حقیقت بند ہی نہیں تھا۔ تو آپ یہ سوچئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس طرح کے کتنے دروازے آپ نے خود اپنے ذہن میں اپنے لیے بند کیے ہوئے ہیں۔ وہ دروازے بند ہیں ہی نہیں، وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اوور تھنکنگ کر کے، زیادہ سوچ کے آپ نے ان دروازوں کو، ان اپرچونٹیز کو، ان مواقعوں کو، ان اچھی چیزوں کو اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ آپ اس بند دروازے کو اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں، اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ڈھیر سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کی سوچ اس طرف نہیں جا رہی۔ یاد رکھیے بہت سے معاملات میں زیادہ سوچنا ان کو خراب کر دیتا ہے۔ وہ معاملہ اتنا تھا ہی نہیں کہ اتنا سوچا جاتا اس کے بارے میں جتنی دیر تک آپ سوچ رہے ہیں۔ پلاننگ از مسٹ، پلاننگ ضرور کریں، منصوبہ بنائیں، لیکن کس کام کی کتنی پلاننگ کرنی ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ مارنا اپنے چوہے کو ہے اور پلاننگ آپ ہاتھی کو مارنے کی کر رہے ہیں، وسائل بھی ضائع ہوں گے، ہتھیار بھی بڑا چاہیے، جبکہ چوہا تو چھوٹی سی جوتی سے بھی مر جائے گا بھائی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو قیدیوں کو چھڑایا کرتی تھی، اس سے پوچھا کہ قیدیوں کو چھڑاتے وقت سب سے مشکل چیز کیا ہے آپ کے لیے؟ ظاہری بات ہے قیدی کو چھڑانے کے لیے بہت سے کام کرنے ہوتے ہوں گے، لیجسلیشن ہوتی ہوگی، قانون ہوتا ہوگا، اندر جا کے پھر چھڑانا ہوتا ہوگا۔ اس نے جو کہا حیرت انگیز بات ہے، کہنے لگی کہ قیدی کو یہ سمجھانا کہ تم واقعی قیدی ہو یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ جب آپ کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے گا، ایک آدمی کو اپنی بیڑیوں سے، اپنی ہتھکڑیوں سے پیار ہو جائے گا تو وہ کیسے آزاد ہوگا؟ بڑی مشہور بات کہی جاتی ہے نا کہ وہ بندہ گیا، اس نے دیکھا ایک بہت بڑا ہاتھی چھوٹی سی رسی سے بندھا ہوا ہے۔ ہاتھی چاہے پاؤں کو ہلکا سا ہٹائے، وہ رسی کیا پورے کمرے کو ہی ساتھ لے جائے، لیکن ہاتھی نہیں کچھ کر رہا۔ پوچھا گیا کہ اتنے بڑے ہاتھی کو چھوٹی سی رسی سے کیسے باندھ لیا آپ نے بھائی؟ کہنے لگا دیکھو جب یہ ہاتھی چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ رسی ہم باندھ دیتے ہیں، چھوٹا ہاتھی اس رسی کو نہیں توڑوا سکتا، کوشش کرتا ہے نہیں توڑوا سکتا، پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، رسی وہی رہتی ہے، ہاتھی بڑا ہو گیا لیکن دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس رسی کو میں نہیں توڑوا سکتا، تو اب وہ رسی اس کے لیے پکا پھندا بن گئی۔ اسی طریقے سے ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اس چیز کو پکا کر کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور وہ چیز ہمارے لیے پکا پھندا بن جاتی ہے جو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کبھی کبھار اس ماؤنٹین کو آپ ہٹا نہیں سکتے، اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ جس طرح ایلون مسک نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے جو کمپیٹیٹو کمپنی ہے نا جس سے میں ڈرتا ہوں وہ گوگل ہے، تو
जेफ बीजोस ने आगे से जवाब दिया कि देखो गूगल एक माउंटेन है, पहाड़ है, पहाड़ को हटाया नहीं जा सकता, उसको क्लाइम किया जाता है, उसको सर किया जाता है, उसके ऊपर जाया जाता है। और ये देखिए, ये घोड़े की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये घोड़ा एक प्लास्टिक की कुर्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा चाहे तो इस कुर्सी को धकेल के कितनी आगे ले जाएगा, लेकिन माइंड ट्रैप, उसका दिमाग ट्रैप हो चुका है कि इस रस्सी के साथ मैं बंधा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। तो मौजू है ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोचना। ये कोई माजी का वाकया था या कोई सानेहा था या कोई हादसा था या मुस्तकबिल का कोई सपना या डर है जिसके बारे में आप सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, उसको पका रहे हैं। मसला है नहीं या गुजर चुका है, लेकिन आप सोच सोच के उसको बहुत बड़ा मसला बना रहे हैं। और ये हद से ज्यादा सोचना, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। और माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ये ओवर थिंकिंग बहुत सी नफ्सियाती अमराज की वजह बन सकता है। देखिए, सोचना इंसान की फितरत है, थॉट्स आर ऑलवेज देयर। इंसान खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, सोच रहा है, हर वक्त सोच रहा है, लेकिन क्या सोचना है, कितना सोचना है, ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है। अब आपने अलमारी खोली हुई है जनाब, और कपड़े कौन से पहनने हैं इसी बात पर आधा घंटा लगा दे, ये तो गलत बात है ना। प्लानिंग कितनी करनी है, यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू मास्टर दिस एक्ट। अगर आपको अपनी सोचों की ताकत का अंदाजा हो जाए ना, आप कभी बुरा ना सोचें। और अगर आपको अपने अल्फाज की ताकत का अंदाजा हो जाए ना, आप बुरा ना बोले। थॉट्स एंड वर्ड्स आर सुपर पावर। ये दिमाग को खुला छोड़ते क्यों हैं? ये खुला छोड़ने वाली चीज नहीं है। ये दिमाग को अगर खुला छोड़ा जाए ना, पिंग पोंग की गेंद देखी छोटी, ऐसे मारते हैं, पूरे कमरे में घूमती है, इस तरह ये दिमाग हो जाता है। 5-6 साल के बच्चे की तरह ना उछलता कूदता कहाँ चला जाएगा। इसके ऊपर स्टैंड गार्ड बैठे, इसके ऊपर क्या चीज अंदर जा रही है, इसको इजाजत दें। जितना सोचना है, जितना नहीं सोचना। देखिए, खुला छोड़ देंगे तो मिसाल इसकी जमीन की ले, अगर आप किसी जमीन को खुला छोड़ दें, वहां जड़ी बूटियां उगाएंगी, गंद फैल जाएगा। अगर उस जमीन पे गंदम उगानी है ना, वीट फसल उगानी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, हल चलाना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पहुंचनी कि नहीं, कोई जानवर अंदर जा रहा है कि नहीं, और अब उस जगह पर फसल उगेगी जिसका आपको रिटर्न मिलेगा। सिमिलर इज विद योर ब्रेन। अगर आपको दिमाग से भी सही रिटर्न लेना है तो दिमाग को खुला ना छोड़े, वो आ जाएगी इसमें। बुजुर्गाने दीन अल्लाह की रहमत के बारे में सोचा करते थे, शुक्र अदा करना अल्लाह की रहमतों का। इस हवाले से उनका जहन होता था कि क्या किया, क्या करना चाहिए था और अब हमें क्या करना है, वो ये सोचते, और इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर। एंड ओवर थिंकिंग स्पेसिफिकली मीन्स दैट यू आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द प्रॉब्लम्स, नॉट ऑन द सोल्यूशन। ओके, व्हेन यू आर थिंकिंग अनब्रिडल्ड, think 20% about the problem and 80% about the solution। आप ओवर थिंकिंग कब कर रहे हैं? जब आप सोच रहे हैं और ज्यादा सोच रहे हैं मसले के ऊपर, हल की तरफ नहीं आ रहे। देखें, सोचना तो है और सोचना चाहिए भी, फिजिबिलिटी बनती है ना। आपने फला कारोबार करना है, किस चीज का कारोबार करना है, आपकी महारत किस में है, कितनी इक्विटी आएगी, कितना कैपिटल आएगा, कितना सरमाया आएगा, आपका कंपेटिटर कौन कौन सा है, दुकान कौन सी लेनी है, उसमें रंग कौन सा करना है, कौन सा इक्विपमेंट रखना है, किस जगह क्या चीज सजानी है, सेलमैन कौन होगा, सब कुछ सोचना है। लेकिन सिर्फ मसले को तो नहीं सोचना ना, रुक जाए और अब मसले के बाद हल की तरफ आए कि चीजों को सॉल्व कैसे करना है। और हाँ, ओवर थिंकिंग ना करें, इस्तिग़फ़ार करें। ज्यादा सोचने से मसाइल बढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करने से मसाइल हल होते हैं। और एक और जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक रोजा रखने से भी ओवर थिंकिंग कम होती है, क्योंकि जब इंसान रोजा रखता है ना, फिजिकल स्पिरिचुअल चेक्स आते हैं उसके ऊपर, सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, सोचे हो, एक एक चीज पे कंट्रोल आ जाता है, फोकस सेट हो जाता है। रोजादार सारा दिन यही सोच रहा है कि मैंने खाना नहीं खाना, मैंने पानी नहीं पीना, क्यों? अल्लाह की रजा के लिए। तो सोचो का महवर जब अल्लाह की जात हो जाएगी तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी, बैलेंस्ड थिंकिंग होगी। लेकिन कभी कभार सोचे वाकई हमला कर देती हैं।
चारों तरफ से ऐसे लगता है जैसे बमबारी हो रही है, इंसान जो चीज सोचना नहीं भी चाहता बल्कि भूल गया होता है या किसी बात को भुलाना चाह रहा होता है, दिमाग कोने खुदरे से लाकर वही बात सामने रख देता है। और जब ऐसा हो जाए तो क्या करना है? तवज्जो नहीं देनी, डोंट फोकस। देखिए मैं बैठा हूं ना, मेरे साथ अगर तार जा रही है बिजली की, उसमें हजारों वॉट करंट गुजर रहा है, मैं इधर बैठा हूं, तार उधर जा रही है, गुजर रहा करंट, गुजरने दे। अगर मैंने उसको पकड़ा, लग गया झटका और गया मैं, तो अगर अपनी तरफ से करंट जा रहा है और मैं अपने ध्यान में बैठा हूं, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से सोचों ने हमला कर दिया, आप तवज्जो ना दे, वो अपने एतबार से आती जाती रहेंगी। आप दुरूद पाक पढ़ें, आप किसी अच्छी चीज के ऊपर फोकस करें। याद रखें, जिस चीज पे तवज्जो देंगे वही चीज फलेगी, फूलेगी, आगे बढ़ेगी। मसाइल पे तवज्जो देंगे, मसाइल बढ़ेंगे, हल पे तवज्जो देंगे, हल बढ़ेंगे। रिमेंबर, इफ यू वांट टू चेंज योर मेंटल इमोशनल स्टेट, चेंज योर फिजिकल स्टेट। याद रखें, अगर आप अपनी सोचों के रुख को बदलना चाहते हैं, अपने दिमाग के उस लेवल को उस बदलना चाहते हैं, तो उठें, फिजिकल स्टेट को बदलें, कुछ करें, उठे, एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, अपने वालिदैन के साथ बैठे, बच्चों के साथ बात करें। अपने फिजिकल स्टेट को जब आप चेंज करते हैं ना, आपका माइंड आपके जिस्म को फॉलो करने पर मजबूर होता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। हो सकता है 5-10 मिनट लग जाएं, लेकिन जो आपका जिस्म कर रहा होगा आपका दिमाग वही करेगा, उसके पास कोई और चॉइस नहीं। अगर आप डार्क रूम में बैठे हैं, डार्क स्क्रीन देख रहे हैं, डार्क थॉट्स हैं, डार्क वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, हर तरफ काला काला, तो जनाब आपका दिमाग भी काला ही रहेगा। उठिए, उजाला कीजिए इसमें। तो जनाब ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपना फोकस सेट कीजिए, तवज्जो पे तवज्जो दीजिए, डोंट मल्टीटास्क। मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ और इसी का रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अगर मैं बोल भी रहा होता, मोबाइल पकड़ा होता, खाना खा रहा होता, अखबार पकड़ा होता, तो हर काम पे मेरी 25% तवज्जो होती, क्योंकि मैं 4 काम कर रहा होता, 25% ही रिजल्ट मिलना था। So try to focus on one task at one time. Never multitask. इंसान का ज़हन ऐसा बना ही नहीं है कि एक वक्त में 2 काम कर सके। एक वक्त में एक काम करें, बेहतरीन अंदाज से करें। कोई साथ है, उसका साथ दे, उसको सुने, उसको देखे, मोबाइल छोड़ दे। और अगर मोबाइल पर है, अब मोबाइल पे रहे, मोबाइल पे जो काम कर रहे हैं उस पे पूरी तवज्जो रखें। और रोजाना रात को ये जरूर सोचें, आज मैंने बेहतरीन 3 काम कौन से किए। यानी आज के दिन जो काम मैंने करने थे, कम से कम 3 बेहतरीन और अहम तरीन काम किए। नहीं किए क्यों? सुस्ती, पैसे की कमी, वक्त नहीं था, क्या वजह थी? अब अगले दिन वही काम करने हैं पहले ना, लेकिन अगले दिन के 3 काम भी होंगे। तो उन 6 कामों को मैंने 24 घंटे में किस अंदाज से करना है,